السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تہجد وہ واحد نماز ہے جس کے لیے اذان کی آواز مسجد سے نہیں دل سے آتی ہے؟ رب کی محبت ہی تو اٹھاتی ہے ہمیں اس وقت جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزہ نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزے کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ تہجد کا راستہ ہے۔ جانتے ہو تہجد میں کتنی طاقت ہے؟ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو حاصل بھی بنا سکتا ہے۔ جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ اس کہانی کو اللہ پاک کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں؟ ہزار دکھ سہنے کے بعد تہجد کا ایک سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ کیا یہ وہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ پاک نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ تہجد میں چھپا ہے کن کا راز۔ تہجد کے وقت اگر آپ کی آنکھ کھلے تو سمجھ لیں نماز کے لیے بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ وقتی تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسی ساری کائنات صبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ دل نہیں بدل رہا تو کیا ہوا؟ تہجد سے تو نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ لا حاصل خواہشیں، ادھورے قصے، نامکمل خواب، کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا جب بات تہجد کی دعاؤں پہ آتی ہے۔ تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا عرش سے آتا ہے اور یہ بلاوا اس کے لیے آتا ہے جسے اللہ نے چنا ہوا ہوتا ہے اور یہی اس کی خوش نصیبی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں سکون بخشتا ہے اور ان کی تمام خواہشات پوری کرتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ تہجد میں کی گئی دعا بند ہوئے سب دروازے کھول دیتی ہے۔ تہجد میں فرش پر کیا گیا سجدہ انسان کو عرش پر اللہ سے ملا دیتا ہے۔ تہجد معجزوں کا دوسرا نام ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ تہجد پڑھو اور آپ کے لیے معجزے نہ ہو۔ معجزہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیے کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔
जो शाकिरीन में से हो। और फिर ऐसा बंदा अपनी ज़रूरत अपने रब को बताए कि ऐसा साबिर व शाकिर बंदा हाथ फैला कर बैठा है, उसके हाथ गिरने से पहले उसे कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखिए कि दुआ एक इबादत है और उसका वज़ू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुँच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मौजिज़ात देखें। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारी सब्र का सिला लिखा जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारी यकीन के मौजिज़े दिखाए जाएंगे ताकि तुम जान सको कि मुखलिस दिल इख्तिताम में हमेशा जीत जाता है और तकदीरें अल्लाह के एक इशारे में बदल जाया करती हैं। कितना सुकून मिलता है ना जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएं और आपका दिल कहे सब्र रखो, अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा भी बंद नहीं होता। तो फिर आपका तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आना बेवजह तो नहीं, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होता है। तहज्जुद में जागने वालों को चाहिए सोने वालों के लिए दुआएं करें, मिलने वालों को चाहिए बिछड़ने वालों के लिए दुआएं करें, कामयाब होने वाले को चाहिए हारने वालों के लिए दुआएं करें, हंसने वालों को चाहिए रोने वालों के लिए दुआएं करें, मोहब्बत करने वालों को चाहिए नफ़रत करने वालों के लिए दुआएं करें, आगे बढ़ जाने वाले को चाहिए पीछे रह जाने वालों के लिए दुआएं करें, नेककारों को चाहिए गुनहगारों के लिए दुआएं करें, हर एक को चाहिए हर एक के लिए दुआ करे और मेरे लिए भी दुआ करे। कुछ दरवाजे कुछ राहें जब वो और बंद कर देता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमें सज़ा दे रहा है, हमारी दुआएं नहीं सुन रहा, जो हमें चाहिए वो नहीं समझ रहा। जबकि कुछ रास्ते हमारी ही बेहतरी के लिए बंद किए जाते हैं क्योंकि आगे जाकर हमें उनसे ज़्यादा तकलीफ़ मिलती है। ये सज़ा नहीं है बल्कि ये तो अल्लाह की मोहब्बत है, उसकी हिफाजत है, क्योंकि वो हमें मुसलसल तकलीफ़ में नहीं देख सकता। हमारे फ़ैसले हमारी चाहत के मुताबिक होते हैं जबकि अल्लाह के फ़ैसले हमारी बेहतरी और ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। लेकिन हम ये बात अक्सर भूल जाते हैं, वो सुनता भी है, जानता भी है, देता भी है, हर बात का इल्म है। अल्लाह को इंसान तो बस एक कच्चा मंसूबा साज है। जो दुआएं तुम्हें इतनी प्यारी होती हैं ना, उन्हें मांगने का अंदाज़ भी बहुत प्यारा होना चाहिए, इतना प्यारा कि अल्लाह पहली बार में ही कुन कह दे। और पता है अल्लाह को इतना प्यारा अंदाज़ किसका लगता है? तहज्जुद पढ़ने वालों का। आपको जो चाहिए अगर आपने उसे अल्लाह से तहज्जुद में नहीं मांगा तो क्या मांगा? ये भी किसी मुअज्जिज़े से कम नहीं कि रात की तारीकी में अपने नरम बिस्तर से उठकर जब सारी दुनिया सो रही होती है और तुम जाग कर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हो, अल्लाह से लड़ाइयाँ करते हो, कुछ आंसू गिराते हो, कुछ दुआएं करते हो, अल्लाह की बंदगी तारीक रात और तारीक कमरे में करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ रद्द करे। दुआ जादू नहीं होती जो फ़ौरन असर कर दे, दुआ तो राब्ता होता है बंदे का अपने रब से, राब्ता और राब्ता मुसलसल रखा जाता है उम्मीद के साथ बगैर मायूस हुए। फ़र्ज़ नमाज़ों और तहज्जुद में क्या फ़र्क है? फ़र्ज़ नमाज़ों के लिए इंसान मुनादी आज़ान देता है जबकि तहज्जुद के लिए अल्लाह ताला मुनादी देता है। फ़र्ज़ नमाज के लिए आज़ान को तमाम इंसान सुनते हैं जबकि तहज्जुद की निदा को बाज़ खुशबख्त इंसान सुनते हैं। फ़र्ज़ नमाज़ों को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं जबकि तहज्जुद को अल्लाह ताला के ख़ास बंदे पढ़ते हैं। फ़र्ज़ नमाज की पुकार है हय्या अलस सलात, यानी नमाज की तरफ आओ, जबकि तहज्जुद के लिए पुकार है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको अता करूं। या अल्लाह हम सब को तहज्जुद की मोहब्बत और उसे पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे। अब मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।